Good evening, ma'am. Hello, good evening. Good evening, ma'am. Good evening, Ravindra. Good evening, Pratish. Good evening, Suk. Ravindra, if some people are joining in, or should we wait, or how is it? Any idea? Yeah, madam. Only few people, 3 people joined. Yeah, I can see. I can see. That's what I just wanted to find. If Rajesh is not there today, is it? Rajesh also not joined till now. Is there any confusion with the batch? I'm just thinking. Yes, ma'am. I think there's a little bit of confusion. Okay. See, actually, today we were supposed on 15 we were supposed to have group batch two. I think 1 second. Let's check. Okay. 14th. Okay, 15th I was supposed to have. Okay, today is batch two, right? So I think. Yeah, ma'am. Yeah, it's fine. 15th, you didn't merge. Yeah, I didn't merge. Yeah. So it's fine. I mean, I think anyways, you were lacking behind, right? Batch two. Yeah, madam. One Correct. class you are behind actually. Yes. So I think it's fine then. I think we can continue and do it. Finish the pending thing. All right. Fine. Okay. No problem. So we'll just wait for another 2 minutes and we can start, Ravindra. All right. Okay, ma'am. All right. Yeah. Okay, let's start. Okay, hi Girish. I think Girish, Prakash, Pratish, Ravindra, and Sahana. I think we'll start all of you. Okay. So yes. So how was your Sunday? What did you do yesterday? Anything different apart from Sundays? What you generally do?
Sunday we worked also, ma'am. Yeah, you worked. Apart from working, leave the work part aside. Apart from that, what else did you do on a Sunday? That's what I want to know. Anything special you cooked or anything you specially watched? Any good movies you watched in the night? Right. Yeah, madam. Evening, after reached my home, I cooked actually chicken curry, ma'am. Oh my God. Okay. I Nice. helped my wife actually. He's preparing. Mm-hmm. She is preparing Okay. it. She prepared it. She prepared. Yeah. Okay. All right. Nice. And what else? What others did? Ravindra's wife made chicken curry and we had nicely Yeah. yesterday. Right. Okay. Fine. That's good. That's one thing that you really liked to. I mean, that's what you did yesterday, right? Apart Yeah. from that, did you do anything else? Apart from that, Did you nothing. watch any good movies? No, ma'am. No, no time, is it? Yeah, no time. Okay. All right. Fine. So, anyone else? What did you do? Girish, what did you do? Girish is not talking. I think they punished Girish. Okay. Yeah. Prakash, what did you do? Pritesh, what did you do? Hi, madam. Good evening. Hi, Prakash. Good evening. Yes. What did you do yesterday after going home? No, madam. Yesterday was actually my sister marriage. Oh, nice. Cousin or own sister? Own sister, madam. Oh, is it? Okay, that's really nice. Congratulations to you and for her. I went to Kadapa, Mm-hmm. Okay. then buy some things, groceries. Mm-hmm. Mm-hmm. I'm busy within that work, madam. Busy with that work. And where are you today? In Kadapa or you're back? Kadapa, madam. Oh, you're still there only. Okay. Yes, ma'am. I will come tomorrow evening. Tomorrow evening. So how's the weather in Kadapa? Yes, ma'am. How's the weather? It's raining or it's hot? Full raining, madam. Is it? Okay. Fine. I hope you're not getting distracted because your cousins and all must be there with you, right? Yes, ma'am. Yeah, are you not missing your talks with cousins now? Are you not missing them? I'm missing lot, madam. I know, I understand. Yeah. Are they there with you, or because of Corona, not many cousins have come? Actually, 30 below percent came, ma'am. Okay, okay. That is because of COVID, correct? You Yes, can't ma'am. form a big crowd. Okay. No, you can't Yes, have a ma'am. gathering. Yes, right. Okay. All right, Prakash. So good. Anyways, have fun. Okay. Okay. Once the class is over. Yes. All right. Thank you. Yes. Okay. Anyone else? Yes. Anyone else would like to talk? Anyone? Sahana, what did you do? Hi, hi, ma'am. Hi. Good evening, Sahana. What did you do yesterday after going home? Ma'am, yesterday I'm doing work at home. I talk with my parents in video call. Oh, nice. Okay. So you were working from home yesterday, is it? Yeah, Sunday. Okay. Okay. All right. So what special did you cook for dinner or lunch yesterday? Lunch, ma'am, non-veg, Non-veg. Okay. So fish or chicken? chicken. Chicken. Okay. Nice. Nice. And Apart having from, nicely, I Hmm. having nicely, and then 4 o'clock I slept. And what time did you wake up? Evening around 6:30. Oh my 6:30. God. Okay. That's a good Okay. 2.5 hours of solid sleep you had. Good. Nice. Very nice. Okay. And how are your parents doing, Sahana? Good? They're safe? Yeah, safe. Okay, nice, good. Thank you. Yes. Next, anyone else would like to share what you did yesterday? Something different? Yes, no, maybe. Sidhu Patel, what did you do? Yeah, so many of you don't speak, is it? ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದಿರತ್ತೆ ಹೋಗಿನ ಅದೇ ಇರತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ವರ್ಕ್ come home, eat, sleep. That's what we do. That's what you all want to say. Yes, is it? All of you. Swati, what did you do?
Swati, anything special you did? Or Salian, Santosh, what did you do? Alright, if you people don't want to talk, let's continue the class. That's all. I cannot help it. Okay. So hope like what was the last thing we completed? Any idea? Girish, Ravindra, ಏನ್ complete ಮಾಡಿದ್ವಿ last week? Last week, present continuous, present, past continuous, future continuous, ma'am. Complete ಮಾಡಿದ್ವಾ? Complete ಮಾಡಿಲ್ಲ. Okay, we were supposed to do, or till where we have completed? Any idea? Simple present, simple past, simple future, ma'am. Okay, present continuous ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? We haven't done, is it? Only positive sentences we. Okay, fine, no problem. Yeah, I'll just quickly go ahead and share a screen to you, and we'll try to finish all the continuous tenses today and just practice. Okay. So yeah, so can you see the screen? Yes, ma'am. Okay, I'll quickly make a table so that you'll not be confused. So we were talking about continuous tenses. So that will be present and this is going to be a past and this is going to be a future. So this is going to be present, past, and future. Okay. So this is something we are going to talk about continuous tenses, making a simple thing so that it will be easy for you to understand. Present. That is, I'm talking about continuous tenses. Okay. Past, present continuous, past continuous, and future continuous. And we had already spoken about positive sentences. So negative, then non-WH questions. Positive. Positive. Then non-WH questions. Negative. See, I want you people to understand one simple thing in English. There are so many times when we don't use these also. Okay, this is only for your understanding. I'm giving it to you because you never know. Sometimes people do use this. Okay, ಕೆಲವುಸಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವುಸಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. So you should be very careful. It's just for your basic understanding of tenses. Okay. Now, for this, I told you what is the formula. Subject plus am, is, or are plus verb, that's going to be V1 ing plus object. Is simple. Okay. Now, you have to understand this. We generally use this in normal conversations. Okay. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. So we generally say I am attending the meeting. Okay, andre ee kshanadalli, as of now I am attending the meeting, so don't disturb me. So when I talk about past continuous, what will happen? ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ತಪ್ಪು. ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಆಗೋಯ್ತು, ನಾನು ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀನ್ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ when you called me yesterday, I was attending the meeting. ಕರೆಕ್ಟಾ? It all depends on the situation. Okay, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಟೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ ಆಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, when you came home yesterday, I was cooking ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿನ್ನೆ ನೀನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ in the past tense. Okay, everyone understanding, that's how it comes. ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು
ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Don't disturb me. I am attending the meeting. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು when you called me yesterday afternoon, I was in meeting. I was attending the meeting ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. I was attending the meeting. When you called me yesterday afternoon, I was attending the meeting. This is how it comes. ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? will be ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ how, what is this? ಇದು give me a sentence. ಹೇಳಿ. When you See, this called is me something last that week. ಏನು ಹೇಳಿ. When you called me last week. Will be is future. Oh, Future. dude, who is this? Future tense, right? I will be in meeting. I will be in the meeting is correct, but okay. See, when you call me, if you call me tomorrow, if you call me tomorrow, okay, at 11 a.m. If you call me tomorrow at 11 a.m, I will be meeting ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ I will be attending the meeting ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. It's all the same. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಅದು. If you call me tomorrow at 11 a.m, I will be in the meeting or I will be attending the meeting. ನೀನು ನಾಳೆ 11 o'clock ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. Correct. ಅಷ್ಟೇ. That's all it is. You're clear? So this is something that will continuously happen in the future. Okay, it will be continuously happening in the future. It starts from tomorrow. I will be coming to Bellandur branch from next week. ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಬೆಲ್ಲಂಡು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಬೆಲ್ಲಂಡು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ದಿನ. That's how it is. Okay. So there are two ways of using future continuous. ಒಂದು, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರ್ಸೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That is also nothing but future continuous. Clear with this? Clear. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. He is talking to the customer. ಇದನ್ನೇ past continuous ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ where is Girish or where is Rajesh or where is Ravindra? Any person you'll ask, where is he ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ he is talking to the customer, he is servicing, he is a customer, or he is he is what do you say, you can tell anything you want. He is talking to the mechanic, he's talking to the service engineer, like this. Correct? So ಇವಾಗ past continuous ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿನ್ನೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? He was with customer. He was talking with the customer, or he was with the customer. Anything. He was with the customer. Correct? He was talking to the customer. Anything you want, you can put here. Okay? So that's how the situation comes. Next. ನಾಳೆ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ
12 o'clock. Okay, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? He will be ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ನಾಳೆ ನಾನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿ. ನಾನು ನಾಳೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? We will be in meeting. ಬರೀ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸಿಂಪಲ್ as that. ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಸಾಕು. If you come tomorrow at 12 o'clock, all of us will be working. Correcta? Correct. See, it all depends on the situation. Always remember this. There's nothing else. Okay? So every time when you talk these sentences, everything comes in a situation. Clear? Clear. Yes, no? Okay. Next to negative. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? any idea? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಇದೆ ಇದು. ಏನಾಗತ್ತೆ? ನಾಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ನೋ, ಮೇ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ, ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? She was not. Okay, ಹೇಳಿ. I was not ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ when you were explaining your problem, I was not listening to you. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನೀನು ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ವರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಉತ್ತರ? ನಾನ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರು? I was thinking different. I was thinking something else. Okay. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? Okay. Did you understand the situation, how to use it? Okay. Next, ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ? ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ. ಏನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. I want someone to give me an example for this. If you call me tomorrow at 11 a.m., I will not be in the meeting. I will not be in the meeting. Okay, correct. If you call me at 11 o'clock tomorrow, I will not be in the meeting. Perfect. Okay, next ಇನ್ನೊಂದು. With verb I want. With verb ing. V1 ing ಬೇಕು ನನಗೆ. You can say like this. If you won't come or okay, get. Okay, if you won't get what I asked for, I will not be talking to you
tomorrow ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಏನರ್ಥ ಹಂಗಂದ್ರೆ? ಓದಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿ ಯಾರು. ನನ್ಗೇನ್ ಕೇಳಿತ್ತು? If you won't get what I asked for ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನಾನೇನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅದ್ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. If you won't get what I asked for, ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ತರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್, ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ತರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, ma'am. ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕೊಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಗಿವ್ ಅ ಸಂದರ್ಭ, ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತರ ಕೊಡಿ. I am not working in your office. I am not working in your office. Okay, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನ I'm not working in your office. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳಿ. ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡಿ. ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ಅವಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಿನ್ನೆ, ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನೀವ್ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನ್ ನಿನ್ನೆ ಅವಳು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಳನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. When I saw her ನಿನ್ನೆ. When I saw her yesterday, ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. she doesn't work ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. she doesn't work ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅವಳಿಗೆ, ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ. She was not working. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಅಷ್ಟೇ. she was not working ಅಷ್ಟೇ. ನಾನ್ ನಿನ್ನೆ ಅವಳು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಏನಂತೀರಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅವಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಿನ್ನೆ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಾ? She was sitting silently. She was sitting silently. She was simply sitting. She was sitting simply. ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is how you need to form a conversation. ಇದೇ ತರ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಾ? ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು. ದೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್. If you want, give me the increment. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Whom are you telling this to? Nothing. If you won't give me increment, okay, ಹೇಳಿ. I will not work in future. I will not be coming tomorrow. I will not be coming from tomorrow. Okay, yeah, if you won't give me increment, I will
ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಯಾರು ಆ ತರ ಹೇಳಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಇಫ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲಂತೂ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ allow us to play tomorrow, we will not be participating in any of the competition. Okay, or if you don't give us permission, ಇದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಮ್, ಇಸ್, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ರೀ. ನೋ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವಾಗ. ನಿಮಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? Yes ma'am. Non-WH question, do, does, you see. Do, does is for simple tense. ಇದು present continuous. ಇದು don't get confused. Right? Do you understand ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ ಜನರಲಿ? ಓಕೆ Okay. Do you play cricket ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೀಯಾ? ಆಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Do you play cricket? ನೀವು do you play cricket ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಜನರಲಿ ಆಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ? Do you playing cricket? Don't get confused. Do you, okay, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. Do you play cricket? Are you playing cricket? ಏನ್ ಅರ್ಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನೀವೇ. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೆಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತ್ರಿ? Okay, who's going to give him the difference here? Anyone of you? Yeah, who's going to give the difference? Are you? Please, ಯಾರಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. Okay, ಈಗ ಇನ್ನು Do you play cricket is present tense ma'am. Okay, are you playing cricket? Present continuous. Okay, ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. Okay, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. Do you do you know French language? Okay, ಬೇಡ, wait. Do you sing? Do you sing? ನೀವ್ ಹಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವ್ ಹಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ ಹಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಐಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ಯು ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಡು ಯು ಸಿಂಗ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಡು ಯು ಸಿಂಗ್? Yes. ಓಕೆ, ಎಸ್. Do you singing? ಅದಾಗೋಯ್ತು. ನೋ, ಹಂಗ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡು ಯು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Okay, do you sing is the only way you can speak in English. So do you sing, ನೀವು ಹಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದಾಗೋಯ್ತು. ಈಗ ನೀವೇನೋ ಅಂತ ಏನೋ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಏನ್ರಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್.
ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಆರ್ ಯು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡು ಯು ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಹಾ, ನೀನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹ್ಞೂ ಆಡ್ತೀನಿ, ಐ ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಫೋನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಏನ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸೊ ದಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನೌ. ಸೊ ಏನಂತೀರಾ ನೀವು? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆರ್ ಯು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್? ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಆರ್ ಯು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೌ? ಆರ್ ಯು ನೋ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ನೌ? I'm simply sitting. Simply sitting. Correcta? Okay. Where are you sitting? I'm sitting in my home. I'm sitting at home. Okay. Where are you sitting at home? On the, you can say like I'm sitting on the chair, or I'm sitting on the floor, I'm sitting on the mat, anything. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಮತ್ತು ವರ್, ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹಿಂದೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ವಾಟ್ ವರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? No idea. See, you need to understand the difference between the tenses. Okay? Ivaga. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. What is the difference between is she cooking? ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ is she cooking? Was she cooking? What's the difference? Is she cooking? Present continuous, ma'am. Is she cooking? Past continuous. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಈಗ ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಯುವರ್ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕುಕಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನ್ ಬಂದ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತಾ, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೌಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಸ್ ಶಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮದರ್ ಕುಕಿಂಗ್? ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಷನ್, ಕುಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ನಾನು ನಿನ್ನೆ, ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಸೊ is she cooking is something we talk about present continuous. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಕಾರನ್ನ, ಈ ತರನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಅಥವಾ ಈ ಕಾರನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ? ಆ ತರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಾ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಸ್ was your friend? ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ನಾ?
ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ನ. Was your friend yesterday? Waiting for you yesterday. Simple. We don't so confuse yourself so much. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ were you ಓಕೆ, ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? We were watching yesterday. Were you watching movie Yesterday. yesterday? ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. were both of you ನೀವಿಬ್ರು ಹೋದ ವಾರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ MG ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ? ನೀವಿಬ್ರು MG ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ ವಾರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? Were both of you shopping in MG Road yesterday? Last week. Okay. Were both of you shopping in MG Road last week? Perfect. ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಸಿಂಪಲ್. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? Okay ma'am. ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾನೇ ಇದು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ನೀವಿಬ್ರು MG Road ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವಿಬ್ರು MG Road ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು? ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, there's lot of difference. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ನೋ, ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಸ್ there's lot of difference, right? Yes ma'am. ಅದೇ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ there's a difference. ಈಗ this is past continuous. ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ will ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ be plus verb plus V1I plus object question mark. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಾ? ನೀನು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ದಿನ? ಏನು? Will you come to Bellandura branch at last week? No, at next week. See, it is correct. ಈಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ಇದು ಎರಡ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ದ ವೇಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಸೇ ವಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಬೆಳ್ಳಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ಹಂಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬೆಳ್ಳಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ನೀನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದೇ ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಈಗ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬೆಳ್ಳಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದಿನ will you coming to ಬೆಳ್ಳಂದೂರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿ ಬೇಡ, ಬಿ ಬರ್ದೇದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. There is no difference. You come to Bellandu branch from next week. ನೀ ಬರ್ತೀಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಯು ಕಮ್, ಬರ್ತೀಯಾ ನೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ will she be singing well from next year ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? will she be singing well from next year?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾಳ. ಹಾಡ್ತಾಳ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳ ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಿಲ್ ಶಿ ಬಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್? ವಿಲ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಬೈ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್? ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾಳ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಓದ್ತಾಳ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡ್ ತರ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಲ್ ಶಿ ಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ವಿಲ್ ಶಿ ಸಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇದು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ನಿಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದೇ ತರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? My problem. ನಿಂಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? You don't understand my problem. ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ Are you understand my problem? ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಲಿಸನ್. ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಾನೇ ಅದು. ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ understanding my problem? Are you not understanding my problem, Mr. XYZ, whoever? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಸ್ಪೀಕ್. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅವ್ಳು ಇವತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. She is not coming office today. ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಾ? ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸಿದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Is she not coming to office today? ಅವಳು ಇವತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? This is how you need to form a question. ನೀವು ಆತರ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೋನ್. ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್, ನಾವು ಸಂಗೀತ ತರ ಹಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಹೇಳೋ ರೀತಿಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. ದಿಸ್ ಅ ರೂಲ್. ನೀವು ಈ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯುವರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪಿತ್ತಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಶಿ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ಟುಡೇ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Is she playing cricket today? Is she not playing cricket today? Yeah, is he not playing cricket today? ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ನು ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ನು ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? is he not attending the meeting? ನೀನ್ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೀನು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Are you not delivering car today? Yes, are you not delivering the car today? Usually customers ಗೆ there's a delay. Okay, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನೋ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡಿಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ ಟುಡೇ? ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 2 hours.
ನಾನು 2 hours ಇಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಟುಡೇ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಯು ನಾಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಟುಡೇ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? ಎಸ್ ನೋ? ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಇವಾಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ನೀನು ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? Was not when ಕರೆಕ್ಟ್. ವರ್ ಯು? ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? Were you not sitting there? ಕರೆಕ್ಟ್. ವರ್ ಯು ನಾಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ? ಅಷ್ಟೇ. ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿನ್ನೆ? ನಾನ್ ನೋಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಸಾ ಯು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಸ್. ಓಕೆ, ವಾಸ್ ಹಿ? ಅವನು ಹೋದ್ವಾರ ಓಕೆ, ಅವನು ಹೋದ್ವಾರ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ನ. ಅವನು ಹೋದ್ವಾರ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ನ. Was he ಕರೆಕ್ಟ್. playing football in ground last week? ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನೇನೋ ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಂಗಾಯ್ತು, ನೀನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ? ವಾಸ್ ಹಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇರ್? ಅವನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಆತರ. See, that's how you need to form. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Was he playing football in the ground last week? The last week. Was he playing football in the ground last week? Okay. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? This is how you need to form a question. Okay. Then were all of you, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಇದೇಂತೀರಾ? Were all of you last year same month? ಕ್ರಿಯಾಪದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? were all of you ಏನು? traveling. All of you Correct. not travel. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ? ಸಾರಿ. ಓಕೆ, I think I made a mistake here also. Was he not playing? Okay. Okay. Were all of you ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? Not playing, not What? traveling. Were all of you not traveling? Last year same month. Last year. Okay. Last year in the same month. Same month. Or last year. year. You can put however you want here. Were all of you not traveling in the same month last year? Or were all of you not traveling last year in the same month? That's all. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ವರ್ ಯು ನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್? ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಯಾ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಸೇಕ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತಿದು. ಈಗ ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನೀನು ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ? ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ? ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. If I call you at the same time tomorrow, ನೀನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ? ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Will you attending the meeting? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, will you not Will you not attending? Will you not be attending the meeting?
Yeah, we will not be attending the Meeting. meeting. ಅಷ್ಟೇ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನಾಗ್ಬಿಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, ma'am. ಸುಮ್ನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕಲಿಯಂಗಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಲರ್ನ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ನಾವು. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್. ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಉಪಯೋಗಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes or no? Yes, ma'am. Most of the time I use past tense, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ present tense. ಆಮೇಲೆ could, would ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತೀವಿ if you have realized. Okay? ಈಗ WH questions ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ತಿರ್ಗಾ ವಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಮ್ ಇಸ್ ಆರ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಯಾ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಸಿಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ವೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವೈ ಆರ್ ಯು ವೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್? ನೀವ್ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್? ರೈಟ್? ವಿತ್ whom ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಕೆಲ್ಸ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು? ಯಾರ್ ಈಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ನೀನ್ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯಾರ ಜೊತೆ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ನೋ? ಓಕೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಈಗ ನಾನು ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ WH ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ನೀನು ನಿನ್ನೆ ನಾನ್ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದಾಗ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? When I came ಹೇಳಿ. home yesterday, what? ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? What you were ಅಲ್ಲ, what were you doing? ಅಷ್ಟೇ. What were you doing? ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದಾಗ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? What were you doing? Any answer you can give. I was watching TV, or I was working, or I was cooking, I was cleaning, something else. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, why were, ಓಕೆ, ಅವರು ಹೋದ ವಾರ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? Why were they waiting last week? Why were they waiting last week? ಎಲ್ಲಿ? ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಲ್ಲಿ. In your cabin. ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, why were they waiting last week? Okay, why were they waiting last week in your cabin? ಅಥವಾ ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು, why were they waiting in your cabin last week? ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. Okay. ಹೆಂಗೆಂದ್ರೆ ಈಗ why were they waiting last week ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಹಂಗೂ ಹೇಳ. ಹಾ, ಇನ್ ಯೋರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ವರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋದ ಭಾನುವಾರ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? What were all of you last Sunday? Doing. What were all of you doing last Sunday? ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
Where all of you doing? Okay. ವಾಟ್ ವರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ? ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋದ್ ಭಾನುವಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೊನೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಾಗ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್, ಎನಿವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್. ಅದು ಮೀನಿಂಗೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ, ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೈ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ tomorrow why will you be waiting tomorrow in the office? Why will you be waiting tomorrow in the office at 11 a.m. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನ I will be waiting tomorrow in the office at 11 o'clock to attend a meeting. To attend a meeting. ಇದನ್ನ ಜನರಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಬದಲು ವಿಲ್ ಯು ವೇಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸ್. ವೈ ವಿಲ್ ಯು ವೇಟ್ ಟುಮಾರೋ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಅಟ್ 11 o'clock? ವೈ ವಿಲ್ ಯು ವೇಟ್? ಅದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಥ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಐ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ರೆಡ್ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ನಾನು ಬರೀ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಅಂತೀರಾ? ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಂತೀರಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಸಿ ಈಗ ವೈ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ today? ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಐ ನೋ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಯು ಮೋರ್. ವೈ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಡೇ? ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ವೇರ್ ಆರ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಬೇಡ, ಇದು ಅರ್ಥ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೈ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ವೈ ಶಿ ನಾಟ್ concentrating. Okay, why is she not calling the customers? Why is she not calling the customers? ಈಗ ನಾನು ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೈ ಇಸ್ ಸ್ವಾತಿ ನಾಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತೀನಿ. ನೀವೇನೇಂತೀರ ಉತ್ತರ? You can say she is not keeping well, or she is not well, or she is not in a good mood. I mean, see, whatever answers you want, you can give. So, but question ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು. with whom is she not talking in the office? ಅವಳ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. with whom is she not talking in the office? ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? with whom, what will you answer? With whom is she not talking in the office? She is not talking to her friend Swati. Swati is not talking to Swati. Okay, Swati is not talking to Sahana in the office. Correct? Office ನಲ್ಲಿ Swati Sahana ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, then where is she not, or where are they not
Where are they not going? Where are they not going for lunch? ಅವರು ಲಂಚ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Where are they not going for lunch to hotel? They are not yeah, correct. They are not going for lunch to the hotel. ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. They are not going. ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಎವ್ರಿ ಟೆನ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. These are all only for knowledge. ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಸ್ಟ್. ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ದಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಇದು ನಾಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬರತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾಕೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾಕೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ? Why were you not playing cricket yesterday? ಅಷ್ಟೇ. Why were you not playing yesterday? Why were you not playing cricket yesterday? Okay. Where? Okay. Then you can say, what were you not? Okay. What was she not? What was she not cutting in the kitchen? ಅವಳು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ? ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ. She was not cutting the vegetables. ಅಷ್ಟೇ. She was not cutting the vegetables. ಈ ತರ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು most of the time we don't ask. We don't ask questions like this. Okay. Why were you not? Okay, ಹೇಳ್ಬೋದು. Why were you not answering to the manager's questions? ಇದು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ? ವೈ ವರ್ ಯು ನಾಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರತ್ತಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ದಿಸ್? We want to practice it, madam, once. You have to practice. Without practice, you will not get. So next class ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ simple present tense, present continuous, side by side. Okay, I'll show you the differences, how it will come. So ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ to understand the complete difference between simple present, present continuous, then simple past and past continuous, simple future and future continuous, like that. Okay, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ then we'll move on to perfect tense. Okay. Yes, no? Yes, ma'am. Okay, clear. All right, so practice this. ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಟ್ ಕೊಡಿ ತಿರ್ಗಾ. ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ you should be very happy we have created a group. In group you can have a conversation with me in English every day. So you can just ask, ma'am, how are you doing? What are you doing? How was your day? ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ when we communicate. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So please do that. Okay. So anyway, so have a good night and I'll see you day after tomorrow, Wednesday. Okay. Okay, good night. Yeah, good night and yeah, bye. Thank you. Bye.